혹은 날 영어 Saturday, June 13th, 2026. Okay. Pretty basic conversation. Have you noticed the grocery prices lately? Have you noticed? Have you noticed grocery prices lately? Yeah, they've gone through the loop. 자, go through the roof인데요. go through the roof. 지역하자면 천정을 뚫고 지나가다. 그러니까 가격이나 감정, 뭐 인기 이런 것들이 치솟는 거죠. 급등하는 거죠. 폭발적으로 증가하는 거죠. 그러니까 Have you noticed the grocery prices lately? 최근에 식료품 가격을 포함한 Have you noticed 직시했냐 이 말이죠. Yeah, they've gone through the roof. 아이고, 엄청 올랐어. They've gone through, they have gone. 현재 완료형으로 표현하고 있는 거죠. They've gone through the roof. Why didn't you buy a house earlier? 에이, 진작 집을 사지 그랬어? 왜 안 샀냐 이 말이죠. Why didn't you buy? Why didn't you? Why don't you? 뭐하지 그라? 뭐 Why don't you? Why don't you? 우리 많이 알죠? Why don't you? Why don't you go there right now? 지금 당장 그거 가지 않고 그래요. 자, 근데 여기서는 Why didn't you? Why didn't you buy our house earlier? buy 동사의 원형이 온다는 거. 집 좀 진작 사지 그랬어. I wish I had. 그랬어야 되는데. I wish I had. 그랬어야 되는데. How 샀다는 거야, 안 샀다는 거야? 안 산 거지. 여기서 물어본 것도 이제 안 샀다고 왜 안 샀냐고 물어보는 거니까. House prices went through the roof. 저기서는 이제 과거 형태, 여기는 현재 완료 형태. House prices 집값이 급등했거든. Okay, your English sounds much better these days. This day, lately 이런 시간, this weekend 시간 나타내는 건 문장 뒤에 온다고 그랬죠. Your English sounds much better. sounds 들이 아니라 뭐 거의 안 빠지고 나올 수 있는 것들. sounds. Your English sounds much better. These days. 또 요즘에 영어 실력이 쭉 들은 것 같다. sounds 뭐처럼 들리다. 뭐한 것 같다. Your English sounds much better this day. Your English sounds much better these days. 칭찬해 줄 수 있는 표현이죠. 야, 좀 영어 좀 늘은 것 같다. 그러면 엊그제 배운 걸로 응용하자면 Yes, I 뭐죠? 어제 double down on을 표현해서 you know why? 왜 그런 줄 알아? 왜 내 영어 실력이 들은 줄 알아? I think you have down on speaking practice. 말하는 거 열심히 노력한 것으로 그 때문이지. 이제 그런 식으로 응용할 수 있는 거죠. Your English sounds much better these days. Thanks. My confidence has gone through the roof since I started speaking every day. 이 표현이 더 좋은 얘기죠. thank 고마워. My confidence 신념이 말이야. has gone 아까 이제 신념 사기 그런 것이 인기 급등한다고는 말을 했었죠. My confidence 나 자신감이 사기 충천했거든. 자신감이 차고 넘치거든. since 차고 넘쳤거든. has gone 이제 has gone 현재 완료 형태로 since I started speaking every day. Since I started ing 또 정확하게 지키고 있죠. started ing since 내가 매일 말하기 시작한 이후로 자신감이 하늘을 치솟지.
자신감으로 꽉 찼지. 자, my confidence has gone through the roof since I started speaking every day. Speaking every day. Or lately. These days. s 꼭 붙여야 되죠. 복수를 나타내고 또 복수니까. These days. 자, 그러면 프리베이직을 넘어서 볼까요? Did you hear about SpaceX IPO? IPO는 Initial Public Offering. 네, Initial Public Offering인데 기업이 처음으로 일반 투자자들에게 공개해서 이제 증권 시장에 상장하는 말하는 거죠. IPO는 우리가 뭐 저는 주식 안 하고 있습니다만은 거의 형식으로 알고 있어야 될 정도로 알고 있어야 되죠. 뭐 이니셜까지는 모르더라도 IPO 현남 그런데 이제 IPO Initial Public Offering. 자, 스페이스X의 주식 상장 얘기 들었나? I did. Yes, I did. The stock price went through the roof. 급등했거든, 주식이. I know. 그렇지. It jumped 25% on the first day. 첫날에 그냥 25%를 껑충 뛰었다. 25% 올랐어. That's crazy. 대단하다야. 미쳤다는 게 아니라 대단하다. That's crazy. 그 전에도 했죠? That's crazy. Elon Musk is now the world's first trillionaire. 자, trillionaire는 또 우리가 단어가 하나 생성이 된 거죠. 백만장자, 억만장자, 조만장자. 그죠? billionaire, millionaire, trillionaire. trillion은 1조죠, 1조. 그러니까 조만장자. 세계 최초로 조만장자. 1조 달러의 부를 갖고 있는 사람을 말하는 거죠. billionaire. 최초로 1조만장자가 조만장자가 된 거죠. Do you think SpaceX is worth that much? 그 SpaceX 가치가 그 정도 된다고 보냐? Do you think SpaceX is worth 뭐 가치가 있다는 거죠? 가치가 있는 is worth that much 그만큼 가치가 있냐? I'm not sure. 잘 확실히는 모르겠어. 확실은 못하지만 some people think the company is overvalued. Some people 어떤 사람들은 그 회사 가치를 너무 지나치게 과대평가, overvalued. Some people think the company is overvalued. Maybe, but I've learned not to bet against Musk. 좀 어렵죠? Maybe. 그럴 수도 있지. 하지만 I've learned 배웠다 not to bet. 내기를 거는 걸 배웠다. 이제 against Musk, 일론 머스크에 대해서 일론 머스크 내기를 하지 않는 거. 여기 내기하지 않는 거를 배웠다. 낫이 붙었죠. 그러니까 이게 직역하자면 과소평가하지 않는다는 말이죠. Same here. 나도 마찬가지야. Same here. 그 전에 했죠. Same here. 상대방이 얘기할 때 나도 그렇게 생각을 해. I think so. Same here. 동의한다는 뜻이죠. He's pulled off the impossible. possible이 아니라 impossible before. 이전에 그 불가능하다는 것을 끌어냈으니까 불가능하다는 것을 이겨냈다. 그런 뜻이죠. Pulled off the impossible. That's true. 그 사실이지. Reusable rockets. 로켓을 쏘고 나서 그걸 다시 재사용했잖아요. Reusable rockets sounded impossible years ago. 자, 쏜 로켓을 다시 사용한다는 것은 몇 년 전에는 불가능한 것처럼 보였지. Sounded 또 나왔죠. Sounded impossible years ago. And now they are reality. 그게 현실이 돼 있다는 얘기죠. 그게 현실이 돼 있잖아. Time will tell. 시간이 말해 줄 거지. 시간이 지나면 알지. 그게 이제 진짜로 현실성이 있는 건지. 왜 그러냐면 뭐 화성에다가 집단 거주지 달뿐만 아니라 화성 아니면 그 이상의
우주에다가 우주가 아니라 행성에다가 어떤 집단촌, 집성촌을 건설한다는 얘기인데 과연 이게 실현성이 있는가 이제 이렇게까지 확대 해석할 수 있는 거죠. 내용이 나와요 기사에 보면. 자 유용한 표현들로 막 꽉 차 있어요. 그러면 SpaceX soars 25% in Wall Street debut. 자, Wall Street는 이제 주식이 대표적인 거죠. Wall Street 이제 데뷔 시작한 거 시작. Wall Street IPO 이제 했는데 IPO에서 25% 급등했다는 거죠. And makes Elon Musk the first trillionaire. 그래서 이렇게 급등해서 어떻게 돼요? 일론 머스크가 세계 최초로 조만 장자의 반열에 오르게 한 거죠. SpaceX made a spectacular Wall Street debut. 깜짝 놀랄 정도로 막 환상적인 월가 데뷔를 했죠. With its shares soaring 25% on the first day of trading. 개시 첫날에 그 주식 가격이 25%가 상승하는, 자, with 목적어 이제 형용사로 이렇게 왔죠. 부재 상황을 나타내는 거죠. With its share. 자, 요거 with를 쓰고 요 쓰는 거를 연습을 많이 하면 좋죠. 상장 첫날, 개시 첫날 막 주식이 25% 급등했다는 거죠. The surge preceded surge 그런 막 surge 급등은 preceded Elon Musk's net worth above $1 trillion. 와우, 이렇게 급등했더니 25% 오른 것이 결국은 뭐냐? 일론 머스크의 순자산이 1조 달러 이상이 되게끔 밀어붙였다라는 거죠. 1조 달러에 달성했다라는 거죠. 순자산이 엄청난 거죠. 환율을 계산하면 1,500조 원이죠. 1조 달러니까. Making him the world's first trillionaire on paper. 자, 서류상으로 세계 최초로 조만 장자의 반열에 이르게끔 하는 것이죠. ing 분사구문, 현재 분사구문으로 쓰고 있죠. Investors were drawn to SpaceX's ambitious plans. 자, 투자가들은 어떻게 돼요? SpaceX의 야망으로 가득 찬 계획에 어떻게 이끌림을 당한 거죠? 이끌렸다는 거죠. Including building a ambitious가 아니라 ambitious plans. 야망으로 가득 찬 계획들이라는 것은 ing로 또 설명해주고 있네요. 부연해주는 거죠. Including building a 1,000,000-person colony on Mars. 자, 이런 건데 뭐냐면은 수백만의 사람이 집성촌으로 거주하게끔 하는 그런 거를 만든다는 거죠. 어디에다가요? On Mars, 화성에다가. 그리고 또 launching space-based data centers, launching, 그리고 우주에 기반을 둔 데이터 센터를 시작을 하고, and expanding its satellite network, 그리고 또 보다 이 스페이스X의 위성 네트워크 조직망을 더 확장하는 이런 것들이 포함되어 있다는 거죠. Despite losing millions of dollars annually. 자, 매년 10억이니까 수십억 달러의 손실이 있음에도 불구하고 the company raised a record $75 billion through its IPO. 자, IP를 통해서 어떻게 됐다? 750억 달러의 기록을 세웠다. raise, 올렸다. 끄집어 올린 거니까요. 기록, 이 750억 달러의 기록을 IPO를 해가지고. While supporters praise Musk's history of achieving seemingly impossible goals. 자, 어떤 서포터, 후원하는 사람들은 일론 머스크의 역사적인, 자, 도저히 이룰 것 같지 않은 그런 impossible goals를 달성하는
그 역사, 머스크의 역사를 아주 칭송하고 있는 반면 critics argued that SpaceX's valuation is too high. too high. 근데 이제 critics는 비평가들이죠. 비평가들은 논란을 벌이고 있다. that 이하를 뭐냐면 SpaceX의 그 평가가 너무 높다. And that must hold excessive control of the company. 뭐 이거는 기사에는 안 나왔던데 이렇게 요약을 하고 있네요. 머스크가 지나칠 정도로 그 회사에 대해서 컨트롤을 하고 있다라는 거죠. 거머쥐고 있다는 거니까요. hold power, 권력을 쥐다. hold power, 영향력을 행사하다. 뭐 그런 데서 그를 이 hold라는 단어가 있기 때문에 생각나서 말씀을 드린 건데요. 자, 이 정도로 이제 살펴보고 원문을 또 한번 또 보면서 한번 볼까요? 아까 이건 얘기했고요. 자, 지금 현재 시간이 4시, 새벽 4시 50분이 다 돼 가는데 2시 22분에 올라온 기사니까 아주 따끈따끈한 기사죠. 세계 최초 세계 가장 부자가 어떻게 됐다? 처음으로 조만 장자가 되었다. 최초로, 그죠? 쭉 한번 보면은 뭐 다 읽어볼 필요 없고 단어를 한번 opening for trading at noon Friday 금요일 정오 영어로 어떻게 된다? at noon Friday at noon Saturday at noon Monday. 자, 금요일 정오에 이제 첫 거래를 시작했는데 스페이스 그 로켓 컴퍼니 스페이스X가 어떻게 했다? 25% jumped, soared, 치솟았다는 거죠. 아까 go through the roof라는 걸 썼고요. 그리고 또 이제 go through the roof 며칠 전에 우리가 go through it 하면서 성공하다, 해내다 이런 것도 있죠. 실행하다 그런 뜻도 있었는데 기억하시고요. auspicious start, auspicious 이런 단어도 자주 나오는 단어 중에 하나인 거죠. 사실은 우리가 이제 제가 뭐 요즘에 뭘 본다고 그랬죠? 이제 순차통역, consecutive interpreting or consecutive interpretation 연습한다고 그랬는데 이게 참 단어를 많이 알고 있어야 돼요. 그리고 우리말을 특히 잘 해야 되죠. 그것도 우리말을 그러니까 모국어를 잘 해야만이 통역하는데 훨씬 유리하다는 거죠. 이건 제 말이 아니고 통역 전문가들이 공통적으로 주장하는 얘기를 제가 듣고 따라했을 뿐이요. 우리말도 잘 해야 된다. 그건 맞죠, 사실은. 우리말 톡톡 튀어나와야 되는데 저는 좀 버벅거리거든요. 훈련을 통해서 그걸 이렇게 해결을 해내야 되겠죠. auspicious start. auspicious는 아주 뭐라 그럴까요? 조짐이 좋다는 거죠. 길조에 성공에 해당되는 그걸 보는 거죠. IPO 여기 있죠. Initial Public Offering, and enough to push the net worth of the founder and the CEO over the $1 trillion mark는 기념하는 거니까. 그래서 기록을 세우는 거죠. 그래서 처음에 이제 상장가가 $150였는데 어떻게 됐다? 와이야 정후 PM Eastern Time, ET는 Eastern Time. 그러니까 저기 이제 월스트리트는 뉴욕이죠. 뉴욕 동부니까 Eastern Time을 나타내는 거고요. 이게 이제 올라가지고 25% 올라서 168.90센트, 90센트가 됐다는 거죠. The price gave the company 그래서 어떻게 됐다? 이 기업의 가치가 2조 2,100달러. 엄청난 거죠. 엄청 한 뭐 3,000조 정도 자산 가치가 이렇게 된다는 얘기죠. 그리고 머스크는 2002년도에 회사를 설립했고 go public now 상장하다 이거죠. go public 공개하는 거니까 because it needs money 왜냐하면 그 돈이 필요했다는 거죠. fund 하는데 기금을 조성하는데 its ambitions of
of putting satellite and a data center in space and eventually establishing a colony of people on Mars. 그러니까 이제 왜 이런 돈이 필요로 하느냐? 야망에 가득 찬 곳에 이루고자 하는데 이제 돈이 들어가는 거죠. 자본이 있어야 뭐 저 우주에다가 데이터 센터를 세우든지 뭐 그리고 또 뭐 아까 얘기했죠. 집단으로 집성촌을 컬러니 하면은 우리가 식민지를 일제 식민지에서 컬러니라는 단어를 쓰는데 식민지라는 뜻도 있지만 여기서 식민지라는 건 좀 어울리지 않죠. 그러니까 많이 거주하는 집단 거주 그렇게 보면 되는 거죠. Earlier marked the opening of trading Nasdaq. 대수하게 상장했다는 거고요. 자, he reiterate는 reiterate 이것도 단어가 자주 나오는 거죠. 반복해서 말하다, 재차 강조하다. lofty goals, 숭고한, 원대한, 포부가 큰 그런 그 목표를 재차 강조하고 나섰다는 거죠. To make life multiplanetary. 자, 이것은 to 다음에 목적어하고 형용사로 왔는데 많이 쓰이는 거죠. 뭐뭐 하기 위해서 그죠? 우리의 삶, 인생의 삶을 여러 개죠. multiplanetary. 여러 행성의 그러니까 플래너리는 우리 지구를 말하잖아요. 그러니까 여러 개야. 뭐 화성, 달 이런 것도 이제 그런 것까지 이제 사람이 살 수 있게끔 만들기 위해서라는 거죠. 그게 그러니까 보다 이런 것들은 어떻게 보면 황당하기도 하지만 lofty라는 형용사를 또 이렇게 쓰고 있죠. 원대한 계획, 목표. Not just a few astronauts. 그러니까 그 행성까지 화성이든 뭐 달나라든 이거는 몇몇 그 우주 비행사들만 해당되는 게 아니고 I mean literally you 문자 그대로는 바로 여러분도 해당된다는 거죠. 그러니까 우주 비행사에 국한되는 게 아니라 전국에는 eventually 그 모든 사람 어느 누구에도 가고 싶은 사람은 갈 수 있게 된다는 얘기죠. 머스크 이렇게 했고요. Whoever you are watching this, 이것을 보는 그 어느 누구도 SpaceX wants to be able to take you to the moon. 바로 이거죠. 바로 이거. SpaceX는 원한다. 뭘 원하냐? 여러분을 달에다 데려다 줄 수 있다는 거를 주기를 바라요. 가능하다는 것을 원하고 take you to the Mars, ultimately beyond, 결국 그 이상, Mars 그 이상, Mars가 이게 화성이겠죠. 목성은 주피터인가요? 하여튼 known for his technological breakthrough 돌파구인데 known for가 맨 앞에 왔네요. 이것은 생략된 거지. He is known 몸으로 알려져 있다는 거죠. 그의 그 일론 머스크의 과학적인 돌파구로 알려져 있는데 그 사람은 as well as wild claims, wild 거친 그런 뜻이지만 여기서는 황당한 주장, 뭐 지나치게 낙관적인 주장 이런 걸 의미하는 거죠. 이런 거 지나치게 낙관하고 있는 주장이나 and missed deadlines 약속을 안 지킨 거죠. 데드라인을 놓친 거니까. 뿐만 아니라 이런 걸로도 알려져 있는데 머스크는 was able to wave up이라는 것은 wave up은 이 단어도 잘 알면 좋죠. 웹이 이게 채찍이라 했나요? 생각이 갑자기 안 나는데 wave up하면 고조시키다 뭐를 불러일으키다. wave up 단어 아주 wave up enthusiasm 열정을 이제 열정 구조시키다 라는 뜻이고요. In addition to 요거 in addition to 다음에 to 이하에 곁들여서 그죠? 그런 뜻이고요. IPO 보면은 여기 지나가는데 all time largest global IPO 전 세계적으로 IPO를 한 기업들의
저걸 보니까 이거 이제 스페이스X가 2026년 최고 기록을 세웠죠. 750억 달러. 엄청난 거죠. 그 사우디 아람코를 눌렀다는 얘기거든요. 사우디 아람코 어디 있죠? 기사가 있는데. 하여튼 뭐 IPO를 능가했다는 거. 여기 있죠? The $75 million in proceeds. 자, proceed 하면 수익금이죠. 도달 자금에 있어서 750억 달러는 raised, easily topped, 능가한 거죠. 맨 위에 올라가 있는 거니까, 맨 위에 올라가 있는 거, 능가한 거죠. 능가하는데, the previous record IPO from oil giant Saudi Aramco, 요걸 말하는 거죠. 요거를 능가했다는 거죠. 지금까지는 사우디 아람코가 제일 높았는데, 자, IPO 됐고요. Now, Moscow poll. 자, 알람이 5시 일어나는 알람인데 오늘은 제가 좀 일찍 일어났던 거죠. 이제 이런 식으로 서류상으로는 최소한 서류상으로는 지금 조만 장자가 돼 있다는 거죠. Made his fortune by creating two companies. 이 회사를 두 개를 세워서 이렇게 기록을 세우고 있는 건데 집2하고 페이팔을 통해서 돈을 벌어서 이제 스페이스X라는 것이 이제 돈을 벌어가 스페이스X도 회사를 차리고 해서 돈도 기금을 모아서 결국은 상장했는데 그래서 어떻게 됐다? 세계 최초로 제일 부자이면서도 조만 장자가 되었다라는 기사 내용이죠. 오케이. 뭐, 이 정도만 하고, 넘어가도록 하죠. 자, 다른 기사 또 한번, 뉴스를 한번 볼까요? US, Iran have agreed to wording of deal to end their war. 바키스탄 프라임 미니스터, 또 이렇게 주식이 또 올라올 수 있겠네요. 올라올 수 있겠어요. 뭐냐면 미국과 이란은 동의를 했는데 구두 협상 구두가 아니라 워드 구두인가 워드 하여튼 협상 무슨 협상이냐면 전쟁을 끝내는 협상에 합의했다라고 파키스탄의 프라임 미니스터 총리가 이렇게 말했네요. 뭐 좋은 소식이죠. 지구상에 전쟁이 있다는 거는 좋은 것만 아니죠. 그래 이건 다뤘던 내용이고요. 그대로 있네요. 오케이 뭐 BBC 한번 참고를 한번 더 가볼까요? BBC update. Iran says deal to end fighting with the US has never been closer. 이건 또 정반대 얘기네요. 2시간 전에. never been closer. 미국과의 전쟁 끝나는 그 협상은 has never been closer. 이 누구 말이 맞는 건지 물어봤네. Elon must become world's first trillionaire as space shares soar on stock market debut. 똑같은 내용이죠. 오케이. 4개 UFO 비디오가 새로이 declassified by US government. 미국 정부에 의해서 declassified라는 것은 비밀이 해제됐다는 거죠. 공개됐다는 얘기네요. 하하. 참 이것도 흥미롭네요. UFO가 존재하느냐 안 하느냐. 이제 증거들은 많이 있다고 하는데 정부 차원에서 미국이 정부 차원에서 이렇게 언급하고 나는 거는 이례적인 거죠. declassified 비밀이 해제되는 거니까
기억해두면 좋겠네요. declassified. 기밀이 해제되는. 동사로 이제 declassify 하면 비밀을 해제하다. 이런 뜻이 되는데, no one knows is on NBA Finals 50 US World Cup. 이제 월드컵 미국에서 이제 월드컵이 열리는데 NBA가 다 견주어서 또 이런 얘기를 하고 있네요. 자, 여하튼 오늘은 여기까지 하는 걸로 마치도록 하고요. pre-basic conversation 꼭 이 정도만큼은 꼭 기억해 두셨으면 좋겠다 라는 말씀을 드리고 여기서 마치도록 하죠. Thank you for watching my YouTube channel. Have a good day. Bye.